قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 20 رجب المرجب آج 1442 ہجری ہے۔ کل کا دن گزار کے پرسوں کی تاریخ عالم اسلام کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ 22 رجب 60 ہجری اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ اور حاکم حضرت صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ۔ آج کی گفتگو اس لیے بھی بے پناہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق ہمارے دین، ہمارے اسلام، ہمارے عقائد سے ہے، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق عقائد صحابہ، عقائد اہل بیت، عقائد اہل سنت، جس شخصیت کا تذکرہ آج کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے، وہ شخصیت کاتب وحی الہی بھی ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں میں ان کا رشتہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے۔ وہ عظیم شخصیت کہ جنہیں صحابہ اکرام کی جماعت سے بے پناہ لگاؤ ہے، وہ عظیم شخصیت جو اپنے آپ میں مجدد بھی ہے، مجتہد بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے۔ اس لیے بھی یہ گفتگو اہمیت رکھتی ہے کہ یہ گفتگو جانثارے صحابہ اکرام کے تعلق سے ہے، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ گفتگو ان جانثار لوگوں کے تعلق سے ہے جنہیں دنیا صحابہ اکرام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنایا گیا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ عظیم بابرکت باربار جماعت ہے جس کے تعلق سے اللہ نے بخشش کا اور حسن سلوک کا وعدہ فرما دیا۔ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ عرب کی حدود کو عبور کر کے
عجم کی سرزمین میں اسلام پھیلانے کا بیڑا صحابہ اکرام کے کاندھوں پر تھا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ دین متین کی خاطر جن لوگوں نے گھر چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، جائیداد اور زمینیں وقف کر دی، جسموں پر خنجر برداشت کیے، دولتوں کو راہ اسلام میں قربان کر دی، اس جماعت کا تعلق بھی صحابہ اکرام سے ہے، اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ گردن تن سے جدا ہو گئی، مگر لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری رہا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو خود سے بغض رکھنے کی بات بتا دی، اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے بے پناہ محبتیں فرماتے ہیں، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ رسول کے ابرو کے اشارے پر جان قربان کر دینے والی جماعت کا نام صحابہ اکرام ہے، اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن کا نزول ان جماعت قدسیہ کے سامنے ہوا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ کس موقع پر کون سی آیت اتری، اس کے اترنے کا سبب کیا تھا، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، اور کن اچھے لوگوں کے تعلق سے یا برے لوگوں کے تعلق سے وہ آیت کریمہ بشارت وعید یا خوشخبری کی بشارت بن کر کے نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کی جماعت اس بات کو جانتی تھی۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جماعت صحابہ اکرام کے ایک فرد ہے۔ فرد کی خصوصیت جماعت سے ظاہر ہوتی ہے، جماعت کی خصوصیت اس جماعت کے دائرے میں آنے والے ایک ایک فرد سے بنتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اس لیے بھی توجہ آپ کی طلب کرتی ہے کہ صحابہ اکرام اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کس درجے پر فائز ہے، یہ سمجھنا، اور جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرے کس جماعت سے اس کا تعلق ہے، اس بات کا انکشاف کرنا۔ ایک فرد کی فضیلت، خصوصیت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم صحابہ اکرام کی عظمت، رفعت، برکت، رحمت، رافت کیا ہے قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی زبانی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو جب اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا، اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے ساتھ جب صبح شام صحابہ کرام کے ایک ایک فرد اسلام کے آغوش میں آتے گئے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر طاقت بن کے کھڑے ہوتے گئے، بے شمار جنگیں ہوئی، بے شمار واقعات ہوئے۔ کچھ لوگ آغوش اسلام میں داخل ہوئے مکہ کی فتح کے پہلے، اور کچھ لوگ اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے مکہ کی فتح کے بعد۔
مکہ کی فتح کے پہلے بھی اللہ کے رسول موجود اور مکہ کی فتح کے بعد بھی اللہ کے رسول باحیات۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی اور ایمان کے ہی ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابو جہل نے سرکار کو دیکھا، ایمان نہیں تھا، صحابی نہیں ہوا۔ ابو لہب نے سرکار کو دیکھا، ایمان نہیں تھا، صحابی نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کو دیکھا، بحالت ایمان دیکھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے بحالت ایمان تشریف لے گئے، صحابی ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین نے سرکار کو دیکھا، ایمان کی نگاہ سے دیکھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے دل میں ایمان کی حرارت ہے، لب پر کلمہ طیبہ ہے، یعنی بحالت ایمان دنیا سے تشریف لے گئے، ساری دنیا حضرت عثمان غنی کو صحابی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھے اور ایمان کی ہی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ ہے صحابی۔ فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی صحابی۔ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی صحابی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس صلح حدیبیہ کے دن تقریباً 6 ہجری میں ایمان لائے۔ صلح حدیبیہ فتح مکہ کے پہلے ہوئی، مگر حالات کے پیش نظر اسلام کا اظہار نہیں فرمایا۔ جیسے بہت سارے صحابہ کرام ایمان تو لے آئے، لیکن اظہار ایمان و اسلام اس وقت کیا جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن تقریباً 6 ہجری میں ایمان لایا، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھا، اور جس دن فتح مکہ ہوئی اس دن اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے فتح پہلے ایمان لانے والے صحابہ اکرام میں شمار ہوئے۔ اب فتح مکہ کے پہلے جو ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، وہ سارے لوگ جب سرکار کو ایمان کی نگاہ سے دیکھے، سرکار پر جانیں نچھاور کی اور ایمان کے ہی ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فتح مکہ کے پہلے تم میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا اور اپنا پیسہ، اپنی دولت اسلام کی آبیاری کے لیے وقف کی، وہ لوگ، اور جو فتح مکہ کے بعد جہاد کیے، اپنی دولتوں کو اسلام کے لیے خرچ کیا، وہ لوگ دونوں برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ کے پہلے جن لوگوں نے ایمان لایا اور جہاد کیا اور اپنی دولتوں کو اللہ و رسول کی راہ میں خرچ کیا، وہ لوگ ان سے افضل ہیں اور ان سے عظمت میں بلند ہیں جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد اپنی دولتوں کو اسلام کی راہ میں، ایمان کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ تو بات ہوئی
پہلے اور بعد والے لوگوں میں افضلیت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آ گیا کہ جو فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے وہ بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہے۔ تو ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے کہ جب اسلام کی مدد کے لیے کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے، جب رسول پاک علیہ السلام کو کوئی بھی رسول پاک نہیں مانتا تھا، وہ دور تھا اسلام کے فتح مکہ کے پہلے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا گیت گانا کفار قریش اور مکہ کے مشرکین کے درمیان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بنتا تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے، جب نمازیں پڑھنا اپنے جسم کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اپنے آپ کو رشتہ داروں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کا سبب بنتا تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے۔ تو فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اس لیے افضلیت کے حقدار ہیں کہ ان لوگوں نے اس وقت ایمان لایا جب ایمان لانا گردن کٹانے کے مترادف تھا۔ فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اس لیے افضلیت کے حقدار ہیں کہ وہ اس وقت ایمان لائے جب نمازیں پڑھنا دشوار تھا، جب مسلمانوں کی تعداد نہ کے برابر تھی، جب خدا اور رسول کا نام لینا اپنے جسم پر تلواروں کے وار لینے کے مترادف تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر تھا، اس وقت جن لوگوں نے اللہ کا نام لیا، اس کی وحدانیت کا چرچا کیا اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا، بلا شک و شبہ وہ لوگ ان سے افضل ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد اسلام کا بول بالا ہو گیا اور ہر جگہ پر مسلمان نظر آنے لگے، کھلم کھلا نمازیں پڑھی جانے لگی، اللہ کی وحدانیت کا چرچا عام ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام کی رسالت پر لوگوں کے ایمان لانے کے واقعات دن بدن بڑھتے گئے، تو اب جوق در جوق لوگ اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے۔ بلا شبہ اب کا ماحول اس وقت کے ماحول کے مقابلے بڑا آسان ہے، لہذا فتح مکہ کے پہلے جو لوگ سخت ماحول میں ایمان لائے ان کا مرتبہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے مرتبے کے برابر نہیں ہے، بلکہ وہ افضل ہیں اور یہ مرتبے میں ان کے بعد آتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن کریم کی۔ یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک صحابی سے بہترین سلوک کا وعدہ فرما لیا، ہم نے ہر ایک صحابی سے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرما لیا، ہم نے ہر ایک صحابی سے بخشش کا مغفرت کا وعدہ فرما لیا، خواہ وہ صحابی فتح مکہ کے پہلے کے ہوں یا پھر وہ صحابی فتح مکہ کے بعد کے ہوں، جو بھی صحابی ہیں کہیں بھی پیدا ہوئے، اگر میرے رسول کو ایمان کی نگاہ سے ایک نظر دیکھ لیے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اللہ نے وعد اللہ الحسنہ، بہترین سلوک کا وعدہ فرما لیا، جنتوں کا وعدہ فرما لیا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں ان کے لیے عیش و عشرت ہوگا، اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا۔ اسی کے تعلق سے دوسری آیت اگر ہم قرآن پاک کی دیکھیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ سے راضی ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اللہ سے تو ہر بندہ راضی ہے، کوئی خوشی کی حالت میں راضی ہے، کوئی کراہت کے ساتھ راضی ہے، کوئی اللہ کو اللہ جان کر کے راضی ہے،
کوئی بیمار پڑتا ہے جب اس کو آواز لگاتا ہے, کوئی پیٹ بھرا ہے تو آواز لگا رہا ہے, کوئی بھوکا ہوا تو اللہ یاد آیا, کوئی کپڑا پہنا ہے تو یاد آ رہا ہے, کوئی جب بدن سے کپڑا جدا ہو گیا تب اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ کو سبھی یاد کرتے ہیں, یہ بڑی بات نہیں ہے. اللہ کس کو یاد فرماتا ہے یہ بڑی بات ہے. اور قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم, صحابہ وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں. آگے ارشاد فرماتا ہے ورضوا عنہ, اور صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. یعنی صحابہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ صحابہ سے راضی ہے. یہ وہ جماعت ہے. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور اللہ نے صحابہ کی جماعت کے لیے جنت میں باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور خالدین فیہا, وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہیں پر پوری عمر وہ رہیں گے اور ان کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا. آج دوسرے مقام پر قرآن پاک میں کیا آتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو تحقیق کے ساتھ مومن ہے, ان کے ایمان میں کسی کو کوئی شک نہیں, ان کی قربانیوں میں کسی کو کوئی شک نہیں, ان کے اسلام میں کسی کو کوئی شک نہیں. لہم مغفرۃ, اللہ کے نزدیک ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے. ورزق کریم, اور احترام والا کرم والا اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے رزق لکھ دیا گیا ہے. یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جن کے تعلق سے ہم نے قرآن پاک کی 3 الگ الگ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. اور ہمارا عنوان یاد رکھیے گا, صحابہ میں حضرت امیر معاویہ ہوں, حضرت طلحہ ہوں, حضرت زبیر ہو, حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو, یا پھر خلفائے راشدین ہوں, یا پھر عشرہ مبشرہ ہو, یا پھر صفین کے شہداء ہوں, یا پھر جنگ جمل کے شہداء ہوں, یا پھر جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ ہوں, یا پھر جنگ احد میں جن لوگوں نے قربانیاں دے کر کے اسلام کی حقانیت کو ہم تک پہنچایا ہے, وہ سرکار پر جان دینے والے جانثار صحابہ ہوں. کوئی بھی صحابی ہو, ہر ایک صحابی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے. کوئی بھی صحابی اس بشارت سے خارج نہیں ہے, اور اللہ کے انعامات و اکرامات کی بارشوں سے کوئی بھی صحابی دور نہیں ہے, بلکہ ہر صحابی اللہ کے اکرام میں, اللہ کے انعام میں زندگی گزار رہا ہے. کل بھی گزار رہا تھا, آج بھی اپنی اپنی قبروں میں گزار رہے ہیں, اور انشاءاللہ بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جب ان سے حسد کرنے والے اور جلنے والے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان کی بلندیوں پر ان کی نگاہ تو نہیں اٹھ پائے گی, مگر ان کے سر سے ان کی ٹوپیاں ضرور نیچے ان کے قدموں پر آ کر کے گر جائے گی. اب احادیث کریمہ کی بھی ہم زیارت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلی حدیث سنیے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکرموا اصحابی, میرے تمام صحابہ کی عزتیں کرو, ان کی تعظیم کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ, کیونکہ میرے صحابہ تم میں سب سے بہتر ہیں. اکرموا اصحابی, میرے تمام صحابہ کی عزت کرو, تعظیم کرو, تکریم کرو. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کو الگ نہیں کیا ہے, مطلقاً ارشاد فرمایا اکرموا صحابی. امیر معاویہ ہو اس کی بھی تعظیم کرو, طلحہ زبیر ہو ان کی بھی تعظیم کرو, ابو بکر و عمر ہو ان کی بھی تعظیم کرو, عثمان و علی ہو ان کی بھی تعظیم کرو, ابن مسعود اور دیگر صحابہ ہو ان سارے صحابہ کی تعظیم کرو. فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ, کیونکہ یہ تمام کے تمام صحابہ تم میں سب سے بہتر ہیں, سب سے افضل ہیں, اور اللہ کے نزدیک ان کا وہ مقام ہے کہ انبیاء اکرام کے بعد ان سے بڑا مقام پھر کسی کا نہیں آتا ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا, احد پہاڑ جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی, یہ چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے, بہت بڑا پہاڑ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو.
वलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदी ज़हबा, तुम में से कोई भी उहुद पहाड़ के बराबर अगर सोना खर्च करे, मा बलगा मुद्दा अहदिहिम व नसीबहु, तो उसका उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना सहाबा इकराम के 1 किलो आधा किलो जौ खर्च करने के बराबर नहीं हो सकता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की फजीलतें बयान करते हैं। और याद रखिए आप, उहुद पहाड़ के बराबर सोना, दुनिया के मुसलमानों का खजाना खत्म हो जाएगा, उहुद पहाड़ के बराबर सोना शायद बायद किसी के पास हो। सारे सोने को खर्च किया जाए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा 1 किलो जौ अगर दीन की राह में खर्च किए हैं तो ये उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना तुम्हारा 1 किलो जौ के बराबर नहीं हो सकता। सहाबा इकराम का ये मर्तबा है। और क्यों? इसलिए कि सहाबा इकराम उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिए जब रसूलुल्लाह की जान के दर पे कुफ्फार खड़े हुए थे। सहाबा इकराम उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिए जब रसूलुल्लाह का साथ देना खुद की जान को हलाकत में डालने के बराबर था। सहाबा इकराम उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिए जब रसूल को लोग पागल कहते थे, तो सहाबा इकराम रसूल को अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ पैगंबर कहते थे। जब सहाबा इकराम के सामने रसूलुल्लाह का कोई मजनून कहता था तो सहाबा इकराम उन लोगों को जवाब में ये कहते थे कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा पुख्ता अक्ल वाला रोए जमीन पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब सहाबा इकराम के सामने रसूल पाक को कोई गाली देता था तो सहाबा इकराम रसूल पाक से अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, इस गुस्ताखी मैं गर्दन इसके धड़ से तन से जुदा कर दूं। ये तो रहमतुल लिल आलमीन है कि हुक्म देते थे, ऐ मेरे सहाबा इन लोगों को मत देखो, ये मुझे गालियां दे रहे हैं, इनकी आने वाली नस्ल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तराना पड़ेंगी। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते थे, इनको माफ कर दिया जाए, इनको बख्श दिया जाए, इनकी आने वाली नस्लें मोहम्मद का नगमा पढ़ेंगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह का तराना पढ़ेंगी। सहाबा इकराम इसलिए अफजल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इतनी बड़ी खिदमत और इतनी बड़ी कुर्बानियां देखने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम में का कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, मेरे एक सहाबी के जो दीन की राह में खर्च है उस खर्च के बराबर भी नहीं हो सकते। ये सहाबा इकराम का मर्तबा है और उनकी अजमत है। और याद रखिए मेरे साथियों, इस मर्तबे से हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत बादशाह इस्लाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुदा नहीं है। जहाँ जहाँ सहाबा इकराम की बात है वहाँ वहाँ अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया सहाबा इकराम के साथ है। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना का ताज देखा जाए कि फतेह मक्का के पहले और फतेह मक्का के बाद हर एक से अल्लाह ने ईमान जो लाया, बेहतरीन सुलूक का वादा फरमा लिया, वहाँ भी हजरत अमीर मुआविया इस आयत करीमा में दाखिल है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह सहाबा से राजी है और सहाबा अल्लाह से राजी है। इस आयत करीमा में भी हजरत अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, सहाबा इकराम की जमात वो जमात है कि बिला शुबहा उनके ईमान में कोई शक नहीं है, तहकीक के साथ ईमान वाले हैं। अल्लाह के नजदीक उनका बड़ा मकाम है। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए बेहतरीन बख्शिश है और अल्लाह के यहाँ उनके लिए करम वाला एहतराम वाला रिज़्क़ बना करके तैयार करके रखा गया है। सहाबा इकराम के ताल्लुक से कुरान करीम की इस बिशारत में भी हजरत अमीर मुआविया दाखिल है। और हमने तो मुख्तसरन 3 आयत की तिलावत की, बेशुमार आयतें हैं जिन आयतों में हजरत अमीर मुआविया दाखिल है। और फिर हमने हदीस पाक पढ़ी कि ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो क्योंकि गाली तुम दोगे उनको और डर है कि तुम अपने ईमान से हाथ ना दो बैठो। और फिर आगे अल्लाह के रसूल एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ज़ुकिरा असहाबी, जब मेरे सहाबा का चर्चा किया जाए, उनका जिक्र किया जाए, फ़अम्सिकू, तो उनके ताल्लुक से बुरी बात मत कहो।
इज़ा ज़ुकिरा सहाबी, जब मेरे सहाबा के ताल्लुक से बातें हों फ़अमसिकू, तो सिर्फ और सिर्फ उनका जिक्र भलाई के साथ हो, बुराई के साथ उनका जिक्र ना हो। और फिर दूसरे मकाम पर सारी कायनात के आका और मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नासी अजमाइन, जो सहाबा इकराम को गाली दे तो उस पर अल्लाह की लानत है, और सिर्फ अल्लाह की नहीं तमाम फरिश्तों की लानत है, और सिर्फ फरिश्तों की नहीं वन्नासी अजमाइन, कायनात के तमाम इंसानों की भी लानत है। अब समझ में आ गया कि सहाबा इकराम ये अजीम जमात है कि जिनको गाली देना अल्लाह की लानत को अपने जिम्मे पर मोल ले लेना है, जिनको बुरा कहना रसूल पाक की निगाह रहमत से अपने आप को महरूम कर लेने का सबब है, जिनको गाली देना अहले ईमान की लानतों के हकदार बनाने के मुतरादिफ है, जिनको बुरा कहना रहमत के फरिश्तों की रहमत से दूर हो जाने के मुतरादिफ है, जिनको बुरा कहना खुदा की रहमत से दूर हो जाने वाला काम है। और जो खुदा की रहमत से दूर हो गया, ना दुनिया में उसका कोई पुरसान हाल हो सकता है, ना ही मरने के बाद उसका कोई पुरसान हाल हो सकता है। इंसान की अजमत उसके ताल्लुकात से जाहिर होती है। आज हम अमीर मुआविया का सरकार से ताल्लुक और रिश्ता क्या है वो भी बताते चलते हैं। हजरत अमीर मुआविया ये कुरान पाक की वही के कातिब हैं। जब ईमान ले आए, कुरान पाक नाजिल होता तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मुआविया कुरान पाक लिखना शुरू करो, कुरान पाक लिखना करो। तो अमीर मुआविया ये कातिब वही रसूल है, अल्लाह के रसूल पर जो आयत करीमा उतरती थी उसके लिखने वाले हैं हजरत अमीर मुआविया। अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हजरत अमीर मुआविया की बहन सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते ज़ौजियत में आकर के उम्मुल मोमिनीन का दर्जा पाती है, तो उस रिश्ते से हजरत अमीर मुआविया सरकार के साले हुए। कभी मौरख़ीन लिखते हैं कि कायनात के मामू है हजरत अमीर मुआविया, तमाम मोमिनीन के मामू है हजरत अमीर मुआविया। ये मौरख़ीन अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं। ये रिश्ता है हजरत अमीर मुआविया का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से। और फिर एक मकाम पर याद रखिए, आज जो पीरों ने एक दौर चलाया है, 4-6 चमचों को तैयार करके पीछे से झूठी करामतें गढ़ने का रवाज बता दिया, जो कभी नहीं हुआ। पीछे से मुरीद, हमारे पीर तो हवा में उड़ते हैं, जो कभी नहीं हुआ पीछे से मुरीद झूठी करामत गढ़ दे। हमारे पीर तो ऐसे कमरे में रहते हैं जहाँ ना खाना है ना पानी है, और 40 दिन के बाद निकलते हैं, उनकी सेहत में कोई कमी नहीं आती। अरे अल्लाह करे दुनिया के सारे पीर ऐसे हो जाए, लेकिन मैं अमीर मुआविया जैसे पीर और सहाबा के अमीर की बात करता हूँ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द और सहाबा इकराम में बड़ा दर्जा रखने वाले अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो मुफस्सिर आज़म कुरान है, कुरान के सबसे पहले मुफस्सिर का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास। किसी एक मसले में कोई शख्स आकर के अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहता है कि ए अब्दुल्ला, अमीर मुआविया ने इस मसले में ये हुक्म सुनाया, आप अपना हुक्म बता दे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये नहीं कहा कि अमीर मुआविया को कुछ नहीं आता, वो कैसे मसला बता दिए। याद रखिए, दीन के मुफस्सिर का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास, कुरान के ताली का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास, सहाबा में मुजतहिद के मकाम पर जो फाइज है उस जात का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास, कुरान करीम के निकात को जानने वाले का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये सब मकाम के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये नहीं कहा कि वो कैसे मसला बता दिए, बल्कि उस शख्स को डांटते हुए इरशाद फरमाते हैं, असाबा, हजरत अमीर मुआविया ने जो कहा वो सही कहा, इन्नहु फकीह,
بلا شبہ وہ اللہ کی طرف سے مجتہد ہے، اللہ کے دین کو جاننے والے ہیں۔ یہ ہے امیر معاویہ جن کے فقہ کی بشارت، جن کے علم کا ڈنکا صحابہ کرام خود بخود پیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے، وقت کے مجتہد کا نام ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلان حضرت امیر معاویہ، اعلان حضرت امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ جھوٹی تعریف پٹوانے والے بزرگ یہ نہیں ہے، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی تعریفیں اللہ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی تعریف ان سب کے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ ہم پوری زندگی سر پٹک پٹک کر کے مر جائے تو ان کے قدم کے ناخون کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کیسے نہیں ہو سکتے؟ آؤ میں بتاتا چلتا ہوں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بے پناہ شہید شاگرد عبداللہ بن مبارک امام المحدثین، بے پناہ حدیث کے لوگ ان کے شاگردوں کا شرف رکھتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک اماموں کے امام ہیں، حدیث میں بڑا مقام رکھتے ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے عبداللہ بن مبارک سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ایک بات بتا دیجئے، 4 خلیفہ تو راشدین ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، یہ سب کے سب خلفائے راشدین میں ہیں، اور حضرت امام حسن بھی تسلسل کے ساتھ اسی کڑی میں جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا نمبر آتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب تخت اسلام پر آپ متمکن ہوتے ہیں تو آپ فاروق اعظم کے دور خلافت کے تمام قانون کو اسلامی سلطنت میں نافذ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، عمر بن عبدالعزیز یہ وہ عظیم القدر بزرگ ہے کہ جب تخت خلافت پر آپ بیٹھے نہیں تھے تو اتنے عالیشان کپڑے پہنتے تھے اور جسم میں اتنی پیاری خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے وہاں پر جب کوئی شخص بعد میں آتا تھا تو محسوس کر لیتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس گلی سے گزرے ہوئے ہیں۔ ان کا کپڑا اتنا پاکیزہ ہوتا تھا اور اتنا عمدہ ہوتا تھا کہ ان کے کپڑے کو دیکھ کر کے لوگ رشک کرتے تھے۔ لیکن جب بار خلافت ان کے کاندھوں پر آیا تو اب وہی وقت کا بے تاج بادشاہ جو اونچے اونچے اور عمدہ لباس پہنتا تھا، آج جب خلیفہ ہونے کے بعد خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کپڑوں میں کئی پیبند نظر آتے ہیں۔ آج اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، کل وہ ہٹا کٹا نوجوان نظر آتا تھا، آج اسلام کے بوجھ نے اس کے جسم کو توانا سے کمزور کر دیا، آج وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے۔ تو وہ شخص حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک مجھے یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ تو حضرت علی سے جنگ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے جنگ کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو مؤرخین کیا کیا لکھتے ہیں اس کے بعد سے میں تو سبھی کو پتا ہے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جب یہ خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں تو بعض مؤرخین نے ان کو 5واں خلیفہ بھی کہا ہے، بعض مؤرخین نے ان کو اسلامی سلطنت کا خلیفہ اور خلیفۃ المسلمین بھی مانا ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے یا پھر جن کو 5واں خلیفہ اور 5واں امام مانا گیا عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے؟ عبداللہ بن مبارک جلال میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان، تو امیر معاویہ کا مرتبہ جاننا چاہتا ہے تو سن، امیر معاویہ جب میرے رسول کے ساتھ جنگ کے میدان میں گھوڑوں پر نکلتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپ سے گرد غبار اٹھ کر گھوڑے کی ناک پر بیٹھتی تھی، عمر بن عبدالعزیز کا اس گرد غبار کے برابر بھی مرتبہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نئی مقصد اسلائی صاحب کی بلا، حمد ملت، زندہ باد۔ گھوڑوں کے ٹاپ سے گرد و غبار اٹھ کر
जो उसकी नाक पर बैठे उस गर्द गुबार के बराबर भी उमर बिन अब्दुल अजीज का मर्तबा नहीं है। क्यों? क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज सारी खूबियों के मालिक हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज सहाबी नहीं है और अमीर मुआविया सहाबी है। और सहाबा के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है वो कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने हर एक सहाबी से बेहतरीन सलूक का, हुस्न सलूक का वादा फरमा दिया। तो हजरत अमीर मुआविया कौन? हजरत अमीर मुआविया अल्लाह के रसूल के बेपनाह चहीते शागिर्द भी है और बेपनाह चहीते सहाबी भी है। इस मकाम पर हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेपनाह मायनाज किताब है फिक़्ह अकबर। इमाम आजम ने इसमें मतन बयान किए हैं। उसमें यानी इमाम आजम अपनी किताब में फिक़्ह अकबर में इरशाद फरमाते हैं नतवल्लाहु जमीआ, हम तो सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नज़कुरु सहाबता इल्ला बिखैर, और हम हर एक सहाबी का सिर्फ और सिर्फ खैर से जिक्र करते हैं, किसी के साथ हम बुराई नहीं करते। ये है हमारे इमाम, बल्कि कायनात के इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जहाँ जाकर के इमाम शाफ़ी भी झुक जाते हैं, जहाँ जाकर के इमाम मालिक भी झुक जाते हैं, जहाँ जाकर के अहमद बिन हम्बल भी झुक जाते हैं। और जिनके इल्म के आगे, जिनके तक़वे के आगे, जिनकी तहारत के आगे सारी कायनात के मौजूदा वक्त के इमाम जाकर के अपनी गर्दनें झुका देते हैं। उस अजीम हस्ती का नाम है इमाम आजम। इरशाद फरमाते हैं कि हम नतवल्लाहु जमीआ, सारे के सारे सहाबा को खैर से याद करते हैं, मोहब्बत के साथ याद करते हैं। वला नज़कुरु सहाबा इल्ला बिखैर, और उनमें से किसी को भी हम बुराई के साथ मंसूब नहीं करते, उनमें से किसी की हम बुराई नहीं करते। मोहतरम सामीन कराम, अब बात यहाँ बताने की है कि आज अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुराई वो करते हैं जो खुद को इमाम आज़म का मुक़ल्लिद कहते हैं। आज हज़रत अमीर मुआविया की बुराई वो कहते हैं जो खुद को सहाबा का मानने वाला बताते हैं। आज अमीर मुआविया की बुराई वो करते हैं जो अपने आप को हनफी कहते हैं, इमाम आज़म का मुक़ल्लिद कहते हैं। हम कहते हैं चिल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम जिस इमाम की तकलीफ की बात करते हो, तुम्हारे इमाम ने तो खुद अपने गले में सहाबा इकराम का पट्टा डाल रखा है। तुम्हारे इमाम आज़म ने तो खुद सहाबा इकराम के कदमों पर जिंदगी निछावर करने का हुक्म दिया है। उस इमाम के अपने आप को मुक़ल्लिद भी बताते हो और फिर सहाबा इकराम की बुराई भी करते हो। जी साथियों, यहाँ पर बात लंबी हो रही है, लेकिन मौके की मुनासबत से आप आज सुन लें, शायद आपको कभी फिर सुनने को मिले या ना मिले। और ख़ास तौर से हमारे नौजवान साथी, ये इख्तिलाफ किस बुनियाद पर रूनुमा? आखिर हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जंग क्यों? बात समझने की है ना। अमन अली सुनोगे ना भैया, हम सब अली के मानने वाले हैं, अमीर मुआविया के भी मानने वाले। सब सहाबा का, अरे उनका हाथ तो बड़ी चीज है, उनके कदमों की चप्पल जूती मिल जाए तो हमारे सरों की मिराज हो जाए। सहाबा इकराम को अजीम हस्ती है। सूखे समंदर पे खत डाल दे तो समंदर जारी हो जाए। जंगल में जाके शेर के सामने खड़े हो और कह दे मैं रसूल का गुलाम हूँ, तो शेर आगे आगे चले और अपनी पूंछ से रास्ता बताए, इधर से मुड़ो इधर से मुड़ो। ये सहाबा है। अल्लाह के रसूल की वो बरकतें देखी है कि सूखी और लागर कमजोर सी बकरी खड़ी हुई है, सहाबा इकराम ने रसूल पाक से दुआ के लिए अर्ज किया, रसूलुल्लाह ने दुआ फरमा दी, तो वही सूखी लागर कमजोर बकरी जिसके थन में दूध नहीं था, इतना दूध दे दी कि सहाबा इकराम की पूरी जमीन शिकम सैर होकर के दूध पी ली। उसके बाद भी उस बकरी के थन में दूध बाकी है। ये सहाबा इकराम है कि इन्होंने रसूलुल्लाह की वो अजमत, वो मोजज़ात देखे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत एक घर में हुई। सहाबा इकराम बड़े भूखे थे, बदन से कमजोर हो रहे थे, लेकिन जिस सहाबी के घर में दावत थी उनके घर में से सरकार के खाने का इंतजाम था। मगर अल्लाह के रसूल जब चले दावत खाने के लिए तो सहाबा इकराम को इरशाद फरमाया, मेरे पीछे चले आओ, आज फला के घर पे हम सभी की दावत है। जब घर पर पहुंचे हैं तो वो सहाबी जिनके घर में दावत थी, इतनी बड़ी जमात को देख करके बड़े घबरा गए कि आए अल्लाह, मैंने तो सरकार को दावत दी थी, ये सहाबा कैसे चले आए? लेकिन
लेकिन ईमान की वो आला मंजिल पर बाइस थे। कहते हैं कि जब रसूल ने लेकर के आया है तो इंतजाम भी रसूल फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होते हैं और जहां पर हांडी होती है इरशाद फरमाते हैं, ले आओ मैं लोहा में दहन डाल दूं। अल्लाह के रसूल ने लोहा में दहन क्या डाला? सहाबा इकराम की पूरी जमात ने उस सालन से शिकम सैर होकर के खाना खा लिया। और जब घर के मालिक ने हांडी को देखा तो सहाबा के खाना खाने के पहले जितना सालन बाकी था उतना ही सालन खाना खाने के बाद भी बाकी है। सहाबा इकराम ने तो ये दौर देखे, हम उन सहाबा के हाथ पैर की क्या बात करें। अरे उनके कदम की जूती, बल्कि जूती जिस जगह पर पड़े वो खाक के जर्रे हमारे माथे पर लग जाए तो इंशाअल्लाह बख्शिश का जरिया हो जाए। ये सहाबा इकराम है। ऐसे सहाबा इकराम है हजरत अली और ऐसे सहाबा इकराम में है हजरत अमीर मुआविया। तो फिर इनके दरमियान जंग कैसे? आज सुन लीजिए। और उसके बाद किसी के दिल दिमाग गुर्दा कलेजी में एतराज हो तो आके रखो, ये गुलाम आज भी जिंदा है, जवाब देगा इंशाअल्लाह। हर आलिम अहले सुन्नत जवाब देगा। लेकिन आप सवाल लेकर के आप देखिए, जब बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, बड़ी बेदर्दी से शहीद किया, तो भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। और कौन उस्मान गनी? जिनके निकाह में अल्लाह के रसूल की दो शहजादी एक आई, उनका विसाल हो गया तो फिर सरकार ने दूसरी लड़की से हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी का निकाह फरमा दिया। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी एक एक करके दो बेटियां मेरे अक़द में आ गई। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उस्मान, मेरी बारगाह में तुम्हारा वो मकाम है कि मेरी अगर और भी बेटियां होंगी तो मैं उनको भी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा। ये है उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। उनकी शहादत हुई बड़ी बेदर्दी से, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, उनको कत्ल कर दिया। जब उस्मान गनी को कत्ल किया गया तो हजरत अमीर मुआविया, ये मुल्क शाम के गवर्नर, मुल्क शाम के गवर्नर थे। यहाँ पर एक बात और कहूँगा, हजरत अमीर मुआविया पहले दिमिश्क के गवर्नर, दिमश्क एक शहर, दिमिश्क या दिमश्क, दमिश्क जो लोग कहते हैं वो गलत, सही लफ्ज है दिमिश्क या दिमश्क, यहाँ के गवर्नर। फिर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इन्हें पूरे मुल्क शाम का गवर्नर बना दिया गया। अगर फारूक आजम को एतमाद ना होता तो शहर से पूरे मुल्क का गवर्नर क्यों बना दिया? इसका मतलब है कि फारूक आजम को अमीर मुआविया पर बड़ा एतमाद था। पहले क्या, जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हो गई तो अब मुल्क शाम खबर पहुंची अमीर मुआविया के पास कि खलीफतुल मुस्लिमीन उस्मान गनी की शहादत हो, उनको कत्ल कर दिया गया। तो कुरान पाक का हुक्म है, अन्ना नफ्सा बिन नफ्स वल आइना बिल आइन वल अनफा बिल अनफ वल उज़ुना बिल उज़ुन, कि जो शख्स किसी को कत्ल करे तो जान के बदले जान कत्ल की जाए, कान के बदले कान काट दिया जाए, नाक के बदले नाक काट दिया जाए, हाथ के बदले हाथ काट दिया जाए। ये कुरान पाक की सज़ा है। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत अली खलीफा बन गए उस्मान गनी की शहादत के बाद, तो हजरत अली को खत लिखा कि अमीरुल मोमिनीन अली, उस्मान के कातिलों से किसास लिया जाए, जो कि दीन का हक है। जब कत्ल किया है तो सजा में उनको कत्ल किया जाए। हजरत अली के पास खत लिखा। हजरत अली मुल्क के हालात इतने ज़्यादा बदतर हो गए थे कि उसको संभालने में लगे रहे, और जो लोग कत्ल किए थे उनका चेहरा साफ सुथरा वाज़े तौर पर, नुमाया तौर पर सामने नहीं आ रहा है। अब जब चेहरा नुमाया तौर पर सामने नहीं आ रहा तो सजा किसको दी जाए? भाई, मुजरिम को, गुनहगार को सजा देने के लिए पहले उसकी पहचान भी तो होना चाहिए। जब वो साफ सुथरे अंदाज में सामने ही नहीं है तो सजा किसको दी जाए? बात समझ में आ रही? तो हजरत अली ने कहा कि हाँ, बाद में मैं किसास लूंगा, अभी यहाँ के हालात ठीक नहीं है। अब हर जगह पर कुछ फितना पैदा करने वाले लोग,
वहां पर भी फितना पैदा करने वाली एक जमात थी जो बज़ाहिर तो मुसलमान थी लेकिन अंदर से इस्लाम को मुखालिफ। अब वो जमात का काम क्या हुआ, वो जमात पहुंच गई मुल्क शाम हजरत अमीर मुआविया के पास, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहती है कि आप बार बार हजरत अली को खत लिख रहे हैं कि कातिलीन उस्मान से किसास लिया जाए, लेकिन अली तो किसास ले नहीं रहे हैं। वहां जाकर के अमीर मुआविया को भड़का रहे हैं, वहां जाकर के अमीर मुआविया को भड़का रहे हैं। और याद रखिएगा हजरत अमीर मुआविया क्या है, मुजतहिद। क्या है, मुजतहिद। और कुरान पाक का हुक्म क्या है, जान के बदले जान, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। लेकिन ये हुक्म नाफिज किस पे किया जाए, जो वाकई मुजरिम हो करके सामने आ जाए। जब मुजरिम का अता पता नहीं तो कत्ल किसको करे, किसास किससे ले। तो यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इस कश्मकश में है कि किसास किससे लिया जाए। मुल्क के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और जो कातिल हैं उनका चेहरा साफ सुथरा सामने नहीं आ रहा। और वहाँ पर मुजतहिद अमीर मुआविया ये कहते हैं कि कुरान पाक में आया कत्ल के बदले कातिल को कत्ल किया जाए, इसलिए उस्मान के कातिल को कत्ल किया जाए। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली का इज्तिहाद ये है कि पहले कातिल की सूरत तो जाहिर हो, और वहाँ पर अमीर मुआविया का इज्तिहाद ये है कि जब कत्ल किसी ने किया तो कत्ल के सजा में उसको भी कत्ल किया जाए। वहाँ पर उनका इज्तिहाद है, वो वहाँ से यहाँ आए। यहाँ पर अली का इज्तिहाद है, ये यहाँ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजतहिदीन के इज्तिहाद के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मुजतहिद अपने इज्तिहाद में असाबा अगर दुरुस्त हो और उसका फैसला शरीयत के मुताबिक हो तो उसको 2 नेकियां अल्लाह अता करता है, और अगर मुजतहिद अपने इज्तिहाद में सही ना हो तो भी अल्लाह उसको 1 नेकी अता करता है। अली भी मुजतहिद, अमीर मुआविया भी मुजतहिद, और दोनों मुजतहिद हैं। हमारी जबान सही नहीं हो सकती अगर हम किसी को गलत कहें, किसी को सही कहें। इमाम आजम ने फरमाया हम इनका सिर्फ जिक्र भलाई के साथ करेंगे तो मुजतहिद वो भी है, मुजतहिद ये भी है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुजतहिद अगर सही फैसला करे तो 2 नेकी मिले, गलत फैसला करे तो भी 1 नेकी मिले। अब अमीर मुआविया भी मुजतहिद है, नेकी के हकदार है। मौला अली भी मुजतहिद है, नेकी के हकदार है। तो जिनको रसूल पाक सही कहे उनको 2 टके का चलता फिरता आदमी भला कैसे गलत कह सकता है। उसकी ज़बान है उसके मुंह से कट के गिर जाए। इससे बेहतर है कि वो इन बुजुर्गों की बारगाह में गुस्ताखी करे। और फिर एक बात और पैदा होती है, मोहब्बत अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत अहले बैत तो मेरा इमाम करता है और अर्ज करता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन मोहब्बत अहले बैत का मतलब ये नहीं है कि जो सहाबी अहले बैत में नाम उनको गालियां दो। मोहब्बत अहले बैत का मतलब ये नहीं है कि जो सहाबी अहले बैत में ना हो उन पर सुबह शाम तबरा करो। मोहब्बत अहले बैत का मतलब ये नहीं है, बल्कि मोहब्बत अहले बैत का मतलब ये है कि दिल में हजरत फातिमा की औलाद की मोहब्बत हो और दिल के एक कोने में दीगर सहाबा इकराम और दीगर औलिया इकराम की मोहब्बत हो। अब यहाँ पर मैं ये भी बात बता दूं आपको, कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया जब जंग हुई हजरत अली से तो सैकड़ों सहाबा शहीद हुए, सैकड़ों सहाबा शहीद हुए हैं जब हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जंग हुई इसी मुद्दे को लेकर। तो सैकड़ों सहाबा शहीद हुए हैं। तो अमीर मुआविया सैकड़ों सहाबा को शहीद किए हैं या उनके लोगों ने सैकड़ों सहाबा को शहीद किया, इसलिए ये गुनहगार, इसलिए ये हजरत अली के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिरोहों की तरफ से भी तो सैकड़ों सहाबा को शहीद किया गया। अली को क्या कहो भाई। अली और मुआविया में जब जंग हुई तो हजरत अमीर मुआविया को तानो तशनी का निशाना बनाया गया कि अमीर मुआविया और इनके साथियों ने हजरत अली के सैकड़ों सहाबा को, सैकड़ों साथियों को कत्ल किया। ठीक, तो
तो जंग में हजरत अली के गिरोह ने में अमीर मुआविया के भी तो सैकड़ों साथियों को कत्ल किया, और ये भी सहाबी हैं, ये भी सहाबी हैं। अगर इस तरफ के सहाबा के कत्ल को तुम अमीर मुआविया की गलती कहते हो, तो उसी जंग में हजरत अली और उनके साथियों ने कई उन लोगों को कत्ल किया जो सरकार के सहाबी हैं और अमीर मुआविया के गिरोह में है, तो फिर इनको क्या कहोगे? और साथ ही साथ हजरत अमीर मुआविया उस जंग में अकेले नहीं थे, ये भी याद रखिए आप। हजरत अमीर मुआविया के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। अब अगर अमीर मुआविया गलत हुए तो उम्मुल मोमिनीन को क्या कहोगे? और फिर उम्मुल मोमिनीन अकेले नहीं थी, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, और तलहा वो है जो अशरा मुबशरा में से है जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है। और हजरत तलहा भी अकेले नहीं थे, उनके साथ हजरत जुबैर भी थे, और जुबैर भी वो है जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है। तो अब अमीर मुआविया को गलत कहने का मतलब है तुम आयशा को सिद्दीका को भी गलत कहते हो, तलहा को भी गलत कहते हो, और जुबैर को भी गलत कहते हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये काम करना चाहिए जो हमारे इमाम आज़म ने कहा कि उनका जो मर्तबा अल्लाह की बारगाह में है वो अल्लाह जाने। हम तो बस इतना जानते हैं कि ये सारे के सारे सहाबा मेरे रसूल के कदमों पे जान लुटाने वाले थे। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिस तरफ रसूल का इशारा होता उस तरफ बिला खौफ व खतर, बिला लालच के, बिला किसी सबब के सहाबा इकराम अपने घोड़ों को दौड़ा देते थे। हम तो बस इतना जानते हैं कि जिस तरफ रसूल पाक के रुखे ज़ेबा उठ जाए उस तरफ 14वीं रात का चांद भी शर्मा करके झुक जाए और रसूल पाक के कदमों में आकर के उनकी रिसालत को तस्लीम करता हुआ नजर आए। इस तरह का हमें अकीदा रखना चाहिए। आखिर में एक बात और करता चलूं, नौजवान साथियों को बरगलाने के लिए एक बात, सोशल मीडिया के झूठे मोहब्बत करने वाले लोग वो गुमराह करने की और बेराह करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश ये है उनकी कि हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को अपने बाद मुकर्रर कर दिया। अगर ये ना होता, यानी अमीर मुआविया ने अपने बेटे को जो मुकर्रर किया, अगर ये ना होता तो वाक़या करबला पेश ना आता, वाक़या करबला पेश ना आता। अरे नादानो, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो कि जिन हुसैन के नाना का तुम कलमा पढ़ते हो, हुसैन नाना के वो नवासे ज्यादा पढ़े लिखे। वो इमाम हसन, वो जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत की अदा कर दी, उनकी बैत तस्लीम की, उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम कर लिया, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या तुम ज्यादा पढ़े लिखे? अरे अगर शुजाअत देखनी है, बहादुरी देखनी है और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा देखना है तो करबला के मैदान में देखो, जहां पर 6 महीने के मजलूम अली असगर की गर्दन कटा दी लेकिन दीन के साथ सुलह न की इमाम हुसैन थे। जहां पर 18 साल के कासिम की जवानी को लुटा दिया लेकिन शरीयत के साथ सुलह न की इमाम हुसैन ने। जहां पर अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़वा दिए लेकिन दीन के साथ सुलह न की इमाम हुसैन ने। जहां पर कई नुफूसे कुदसिया की शहादतों को इमाम हुसैन ने अपनी निगाह से देख लिया लेकिन शरीयत के साथ मुसालहत न की इमाम हुसैन ने। जहां पर मजलूम शहर वालों की आंखों में आंसू देख लिया लेकिन शरीयत के साथ मुसालहत न की इमाम हुसैन ने। वही हुसैन का बड़ा भाई, उस हुसैन का बड़ा भाई, इस घर का मुखिया, रसूल पाक का नवासा, फातिमा का दूध पीने वाला बेटा हसन, वही हुसैन का भाई और फातिमा का लख्ते जिगर, मौलाए कायनात का खून जिसकी रगों में दौड़े वो हसन, क्या वो गलत फैसला कर सकता है जो अमीर मुआविया को सल्तनत दे दे, अमीर मुआविया को खिलाफत दे दे, अमीर मुआविया की बैत तस्लीम कर ले? अरे अहले बैत की मोहब्बत तो ये है जो अहले बैत करे उसको तस्लीम कर लो। और इसका तकाजा ये है कि हसन ने जब अमीर मुआविया की खिलाफत तस्लीम कर ली तो हमें भी इमाम हसन की इत्तिबा में अमीर मुआविया को अपना अमीर और अपना सरदार समझना चाहिए। बहुत बातें हैं लेकिन इन बातों को करने की आज जरूरत महसूस हुई। इसलिए जरूरत महसूस हुई कि अगर अमीर मुआविया अगर गलत हो, अमीर मुआविया अगर गलत हो तो फिर
قرآن پاک کی وہی لکھنے والے ہیں امیر معاویہ. جو غلط ہو اس کے قرآن کو لکھنے پر آپ کیسے صحیح تسلیم کر سکتے؟ اگر حضرت امیر معاویہ غلط ہیں، یاد رکھیے گا، بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. میں نے ایک محدث کے تعلق سے پڑھا ہے نواب بھائی. وہ محدث اتنے عظیم محدث ہیں کہ بڑے بڑے محدث آپ کے شاگردوں میں ہیں. جب ان کو کہیں بھی پتہ چلتی کہ دنیا کے کسی کونے میں ایک فلاں محدث ہے جس کے پاس وہ حدیث ہے جو حدیث مجھے یاد نہیں، تو وہ حدیث کی معلومات کرنے اس ملک کا سفر کرتے. وہ بڑے محدث، انہیں پتا چلا کہ فلاں ملک میں ایک محدث صاحب ہیں اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں جو میرے پاس نہیں. سفر کر کے گھوڑے کا، اونٹ کا، پیدل، جیسی بھی ممکن ہوا اس محدث کے پاس پہنچ گئے. اور جب وہ محدث کے پاس پہنچے، بہت بڑے محدث ہیں، کون؟ جو سفر کر کے وہاں پہنچے، اور وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام سن کر کے وہاں پہنچے. لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن کے گھر گئے ہیں وہ اپنے گھوڑے کو خالی ہاتھ کر کے کہہ رہے ہیں لے لے. ہم لوگ خالی ہاتھ کر کے جانوروں کو نہیں بلاتے، ہاتھ خالی کر کے بکری کو مرغے کے بچے کو کرتے ہیں نا. تو جو محدث حدیث لینے گئے تھے وہ کہتے ہیں جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے ہم اس سے حدیث کیسے سن لیں؟ جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور جانور کو بول رہا لے لے، ایسے آدمی سے ہم حدیث کیسے سن لیں؟ ایسے حدیث کی کتاب مارز وجود میں آئی ہے. اتنی احتیاط کے ساتھ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور دیگر حدیث کی کتابیں مارز وجود میں آئی ہیں. ایسے ایسے جلیل القدر، پاک دامن، پاک باز، صاحب تقوی، صاحب طہارت، صاحب دینت، صاحب فطرت، صاحب کردار، صاحب اخلاق، صاحب عادات و اطوار صحابہ کرام اور ان کے بعد والے لوگ جب حدیث کا کام شروع ہوا اور اس کو تصنیف کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اتنی احتیاط سے حدیث شریف کی تلاوت کی گئی اور حدیث شریف کو لکھا گیا. اب ایک آخری بات بتا کر کے اپنی گفتگو میں عقیدے کا وہ آخری کیل ٹھوک دوں کہ اس کے بعد کسی کو بھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات نہ ہو. اور وہ بات یہ ہے کہ امیر معاویہ کی روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے، امیر معاویہ کی روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے، امیر معاویہ کی روایت ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، امیر معاویہ کی روایت ابو داؤد میں بھی موجود ہے. اب اگر امیر معاویہ غلط تو بخاری کو کیا کہو گے، مسلم کو کیا کہو گے، ترمذی کو کیا کہو گے، ابو داؤد کو کیا کہو گے؟ ان سارے فتنوں سے بچنے کے لیے بس ایک بات کہو جو ہمارے آقا اور مولا امام اعظم نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نتولاہم جمیعا، چاہے امیر معاویہ ہو، چاہے حضرت علی ہو، چاہے طلحہ ہو، چاہے زبیر ہو، چاہے علی ہو، چاہے ابوبکر ہو یا پھر عثمان و عمر ہو، سب کے سب سے محبت کرتے ہیں. ولا نذکر الصحابہ الا بخیر، اور ہر صحابی کا بھلائی کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں. بس یہ بات کہہ دو گے ہر فتنے سے بچ جاؤ گے اور کسی کو غلط کسی کو صحیح کہنے کی فراق میں لگو گے. یاد رکھو تمہارے اعمال حسنہ سب برباد ہونے کی دہلیز پر پہنچ جائیں گے اور صحابہ کرام سے بغض رکھنے کی وجہ سے تم جہنم کی وادیوں تک پہنچ جاؤ گے. کیونکہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، فبغضی، وہ میرے بغض اور میری نفرت کی وجہ سے میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے. تو نتیجہ نکلا صحابہ سے محبت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا صحابہ سے محبت کرنا ہے. اور اگر کوئی صحابہ سے نفرت کرے تو وہ نفرت صحابہ کی نفرت نہیں ہوئی، رسول پاک سے نفرت ہو گئی، رسول پاک کی گستاخی ہو گئی. اور جو رسول پاک کی گستاخی کرے بالکل اس کے آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من عادانی فقد عاد اللہ، جو میری گستاخی کرے، جو مجھے تکلیف دے، جو مجھ سے نفرت کرے، فقد عاد اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ سے نفرت کی، اللہ کو ایذا پہنچائی. اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے وہ گستاخی کرنے والا مرنے کے بعد اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے گا. اللہ تبارک و